सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। 12 माह मांझ महला पंजवा। कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंघर माहे सोहंदियाँ हर पिर संग बैठड़ियाँ। तिनकी शोभा क्या गनी जे साहिब मेलड़ियाँ। मंघर माहे सोहंदियाँ हर पिर संग बैठड़ियाँ। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियाँ। तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियाँ। साध जना ते बाहरी से रहन इकेलड़ियाँ। तिन दुख ना कबहूँ उतरै से जम कै वस पड़ियाँ। जिनी राविया प्रभ अपना से दिसन नित खड़ियाँ। रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़ियाँ। नानक बांछै तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियाँ। मंघर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया। नानक बांछै तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियाँ। मंघर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय संगत दे पल सानू प्राप्त होए ने। गुरबाणी व्याख्यान का समा है जिस विच माझ राग की रचना 12 माह गुरु अर्जन साहब द्वारा उच्चारण किया गया संदेश उसका मंघर सिरनावे हेठ आया पदा जो कि 10 नंबर पदा बनता है उसकी विचार का असी मौका प्राप्त किया। उसका पाठ आपने सरवण किया है। देसी महीनों की वंड मुताबक अज तो मगर महीने की प्रारंभता हो रही है। साड़ी रिवायात मुताबक जदों देसी महीना चढ़दा तो उस समय रचना 12 माह खास करके मांझ राग की रचना जरूर पढ़ी जाती। कई बार समुचा 12 माह पढ़ते तो कई बार सिर्फ महीने के सिरनावे वाला पदा वो जरूर पढ़िया जाता। जिथे वक्त बनता वो व्याख्या भी वेचना भी होंगी। उस ही रिवायत दे विच आप जी ने पावन पदा सरवण किया है। अगलेरे बनते समय च इन्हां बचनां दी असीं तकरीर करांगे। जो रचना है समुची वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब का समुचा जिहड़ा मुखाशा है महाराज कहते परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। गुरबाणी का मुखाशा प्रथाए साखी साखी मीन सिक्ख्या। सारी बाणी सिक्ख्या गोचरे है। बाबा कबीर जी ने तो लिटरली तौर पर कहा लोग जाने यह गीत है यह तो ब्रह्म विचार। किसी को लगता होएगा ये बाबा कबीर जी दियाँ गुरु नानक साहब दियाँ कवितावां या गीत होणगे। बाबा कबीर जी कहते नहीं ये ब्रह्म विचार है। ये तो रचना तुहाडे जीवन की अध्यात्मी तल के उत्ते
अपलिफ्टिंग करने वास्ते, उसारी वास्ते है। सो समुची रचना प्रथाए साखी सिੱਖਿਆ ਗੋਚਰੇ है। तो सिੱਖਿਆ किसी 1 2 4 10 बंदियां ਨੂੰ नहीं है, ਸਾਂਝੀ सगल जहाने समुची कायनात ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ है। हर परिपेख विच है, हर एक कॉन्सैप्ट है जीवन का, कॉन्टैक्सट है जीवन का, हर एक जीवन के पड़ाव के अंदर ये सानू महाराज नवाजदे, सिੱਖਿਆ देंदे। इस पावन बाणी नू उचरित करदिया होया जो गुरु साहब ने जिस खिते दे विच जिहड़ा जोग्राफिकल गिवन एरिया सीगा पंजाब ते पंजाब दी गिरदे रवां, उहदे च जो भाषाई पक्ष दे विच लोक भाखा, लोक एहसास सीगे, उन्हां नूं सीधे तौर ते एड्रैस कीता ते उसे तरीके नाल कीता जिवें लोक समझदे सी। सो वड्डा हिस्सा बाणी का फोकलोर विच है, लोक काफिए विच है, लोक मुहाज विच है। इसे करके जिवें आम पंजाब की फिजां च रहने वाले लोग वारां गाउंदे ने, वारां सुणदे ने, सीने की ताब नाल उच्ची तरीके हिक्कां ला ला के गाउणा। पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे च 22 वारां दर्ज ने, वड्डा हिस्सा गुरबाणी का वारां विच है। इस तो बिना फोक के सारे रंग हैगे ने। ये घोड़ियाँ भी ने, ये अलाणियाँ भी ने, ये दिनरैण भी है, ये सद भी है, ये सोहिला सुहाग दे गीत भी ने, फुनहे सारे हैगे ने फोक के रूप। ये उन्हां विचों एक रूप 12वां भी है, बिरहणी गीत है। इसनूं आम करके औसियां दा गीत कहा जाता है। 2 बार 12वां रचना आउंदी गुरु ग्रंथ साहब दे विच, एक बार तुखारी विच गुरु नानक साहब द्वारा उचारण की गई, दूसरी बार मांझ विच गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित की गई। ये असी मांझ का पता पढ़िया। अक्सर जो महीने की बात करते सी, थोड़ी जी विधा जो ये पूरी की पूरी पोएटिक प्रेजेंटेशन है 12वां रचना की, उहदी भी थोड़ी गल पाउंदे। इस रचना दे विच आप जी नूं 3 जो सुरां ने या 3 तरह का जो ख्याल है वो डोमीनेट करता मिलेगा, वो मुखर है। पहला बिरहा, क्योंकि सारी रचना उस वेदन, उस पीड़ा को बयान कर दी जिस विछोड़ा है, जिदे अंदर एक विछड़ जाण की कसक है, जिसनों कह लो कि एक हिजर का रंग है, बड़ा बड़ा गहरा तो बड़ा पीड़ा। जिवें असीं शुरुआत ही पढ़ते हैं, किरत करम के विछुड़े कर कृपा मिलो राम, 4 कुंट दें दिस पर में थके आए प्रभ की शाम, तीन दुदे ते बाहरी किते ना आवे काम, जल बिन साह को मिलावती उपजै ना ही दाम। बिरहा बयान हो रही है सारी। करतार, हे सच, हे यथार्थ, हे साडी सब दे होन दे सिरजनहार ओंकार, तेरे तो सुरत विछड़ गई, तो उस विछोड़े करके दी हालत कोई नहीं है। उस दिन मैटाफोर दिते ने कई, जिवें जल बिन साह को मिलावती, उमदा तो उमदा फसल होए पर पानी ना मिले। उहदे च सब कुछ पॉसीबिलिटी हुंदियां होयां उहदे चों दमड़े नहीं पैदा होंदे, करसान दी जेब नहीं भरदी। हो बस यही इसे तरीके नाल मेरा जीवन है। सब कुछ होए पर तेरी याद ना होए, तेरी सुरत ना होए, तेरा हिरदे घर दे विच तेरा निर्मल पैपाव ना होए, जीवन बेकार हो जाएगा। यदी बात हो रही है प्रैक्टिकल वे नाल देखा जाए तो। फिर पहला रंग बिरहा का जिहड़ा बड़ा मुखर आ, वी कैन ईजीली नोटिस इट व्हेन वी रीड दिस बाणी। द सेकंड कलर विच इज डोमिनेटिंग इन दिस स्पेसिफिक गुरबाणी स्वरूप, दिस इज होप, ऑप्टिमिज्म जिहड़ा हैगा, आस। क्योंकि कई बार यह होंदा बंदा बहुत दुख च होए तो उन्होंने आस भी कोई ना होए, फिर डन हो जाता। दुख होना वड्डी गल नहीं है, पीड़ा होनी वड्डी गल नहीं है। बाणी दीयां सिक्ख्यावां मल्टी डायमेंशनल्स ने, दुख आउंदी, पीड़ा आउंदी, वेदन आउंदा, बट एट द एंड ऑफ द टनल इफ यू कैन सी लाइट, यू कैन गो थ्रू विद दैट, यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दैट। सो इत्थे होप की गल भी है, नाल दी नाल उम्मीद भी है, तो उम्मीद भी करतार तो ही है, किसी होर तो नहीं। इसे करके जिहड़ा सैकेंड पदा शुरू होंदा महीने के सिरनावे दे नाल,
इस रचना ਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ, ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਘਣੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਘਣਾ ਆਨੰਦ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਸ ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਝਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਣ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਰੱਗੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਘਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। 12ਵਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਦੇ 14 ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 12 ਨੇ, ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਹੈ, 12 ਮੀਨ 12 ਨੰਬਰ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਮੇਹ ਤੇ ਉਪਸਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 10ਵਾਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਮਿੱਠੀ ਕਣਕ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖਜੂਰਾਂ, ਛੁਆਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਆਲੀ ਰੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਨੀਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਸੰਤ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। 1 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮੜੀ, ਸਰਸ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਸ ਸਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫਲ ਆ ਉਹ ਮਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਘਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਭਨੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੇਰਾ ਸੁਖਮਈ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
अल चल आवत कमल पै स्नेह कर, कमल लंपट बांध प्राण प्रहार है। अल ਬੰਬਲ ਬੀ ਭੌਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਗੂੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੂੰਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਚਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਲੰਪਟ, ਲੰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੌਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਭੌਰਾ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਮੇਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੌਰਾ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਔਗਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੌਨਟੈਕਸਟ, ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਕੇ। ਬੁਰਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤ ਦੇ ਅਯਾਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਅਯਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਧਨ ਅਤੇ ਪਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਪਰ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ they don't want to actually get married at a first level, and second thing, if they want to really get married, then try not to prefer Punjabi, or you can say especially boys from our own culture. ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਯੈਸ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਰੀਅਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਲੇਅਰ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਲੈ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਕਰ ਵੀ ਦੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ?
ਸਾਡਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਏ, ਆਖੇਗਾ ਕੁਛ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਸਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸਟ ਨਿਊਟਰਲ, ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ, ਕਲਾਸ ਨਿਊਟਰਲ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਨਿਊਟਰਲ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੜਛੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆਫ ਥਾਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਪੇਖਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੂਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਲੇਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਾਟ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਮਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਸਾਹ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਅਰੇ ਜੁਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਰੁੱਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਬਹਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਭਲਾ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਾਂ ਤੇ ਨਦਾਰਤ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੀਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਵਰਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨਦਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਭਗਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁੱਥਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਸ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੰਘਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਪਰੇ
ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ। ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਇਨ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ very warmed way, and they have so many logics of what education is good and what type of careers are good, all that. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਐਨ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਜੇ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪਤਾ ਸਭ ਆ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਐਸੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੀ ਸਤਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਗਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਗਣਾ? ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਜਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੇਲ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਟ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ GPS ਐਸਕੌਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਦੈਟਸ ਐਨਫ, ਲੈਟ ਦੈਮ ਡਰਾਈਵ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਬਟ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਾਈ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਬਟ ਹਾਊ ਕੈਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਚੋਇਸਿਸ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਹੋਮਵਰਕ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਨ, ਯਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਹੀਅਰ ਇਟ, ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ you have 20 minutes break and then you can do, or you can do now and after that you can get 40 minutes break, it's up to you, it's your choice। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 40 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਕਦੋਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ।
मालका ऐसा तरस कर वकारां दी दुनिया च ना जा सका। यही बरकत आ। सूहज ही ऐसा बख्श, एनवायरमेंट ही एवें दा बख्श, आला दुआला ही एवें दा बख्श। इत्थे फिर संगत भी आउंदी है ते संगत कमाल दी चीज़ आ। मतलब जिथे तुहाडियां सांझां बन जान ना, जे सांझां एवें दियां बन गया भी शाम पई ते अगले ने कॉल करनी, वेयर आर यू, लेट्स गो टू LCBO, लेट्स गो टू एनी पब और एनीवेयर, हूज गोना स्टॉप यू, नोबडी। सांझ एवें दी होए, शाम पे अगला के भाई इत्थे आ जा, कोई चंगी बात पावांगे, आ काम करते हैं इस रूप दे विच, भाई आ समा तो उत्थे किते लगाउणा सीगा, नो 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 नो, दैट्स नॉट गुड थिंग। ये जिहड़ी चीज़ है, ये संजोग आ सारे दा सारा। यही एक्चुअली तो इहो जिहा एनवायरमेंट मिल जाए ना, तो बंदे दा संभावना ही नहीं बंदा किसी गर्क होने वाले पासे जाएगा। साहिब ने दी बात की कहन लगे कि साहिब में लड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहे लड़ियां। जदों साधु का संग मिल गया तो साधु देखो संसारी तौर पर तो असी सारे मतलब अलामतां दे मारे हुए लोग हाँ, वकार हैगे ने, कमजोरियां हैगियां ने, किसी च घट ने, किसी च वध ने, किसी च ज़ाहरा तौर पर ने, किसी च ना गार ज़ाहरा तौर पर ने। फिर साधु कौन है? साधु तो जिन्हें जीवन कमा लिया एवें दा। साडे साधु साडा बाबा कबीर जी है, साडा साधु भगत नामदेव है, साडा साधु भगत सदना जी है, साडा साधु भगत रविदास है। इन्हें साडे साधु, इन्हां दी प्रेरणा ली जाए तो इंस्पिरेशन जिहड़ी हुंदी है, ये जिवें सिक्ख्या आ सारी, बचन आ, जीवन आ, उन्होंने पढ़ोगे, बोलोगे, एहसासोगे, डेफिनेटली असरार होएगा जीवन विच। साहिब ने उहदी बात की थी कि तन मन मौलिया राम स्यों, जदों रमे हुए राम का एहसास सुरते च आ गया, जीवन मौल गया, खुशनुमा एहसासां दा हानी हो गया। तो क्या संग साध सहेलड़ियां, साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां। अकेलड़ियां आइसोलेट हो जाना, इकल च आ जाना। मन की दुनिया दे विच जिहड़ा एम्पटीनैस है, सब तो खतरनाक चीज़ है। लोग कहते ना भी माई माइंड इज फुल विद मिजरी, एंड वट आर द रूट्स ऑफ मिजरी? आइसोलेशन। एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट someone can understand me, or someone is actually able to give me company, I can share my own inner thought to someone, that means I'm feeling alone, अकेलड़ियां। तो ये आते बाई चांस COVID-19 ना वर्ड ही याद करा दिता, आइसोलेशन। अदरवाइज आइसोलेट ही बंदा। न्यूक्लियर तो कला न्यूक्लियर नहीं गा, उस तो बाद बात आई कि बिल्कुल जिहड़ा हैगा नैनो न्यूक्लियर, हुण ते प्लैटिनम फैमिली सिस्टम। एक ही है, बंदा कहता है कि मैनू किसी का परछावां भी चंगा नहीं लगता, नो नो नो, शैडोइंग भी चंगी नहीं लगती, बंदा तो की चंगा लगेगा मैनू। सो सारे दे समाज कैसा बनेगा? तो कुदरत ने कहा ठीक है, ऐसा ही जीवन जीना, तो गो हैड। एक्चुअली कुदरत चो असीं जो मंग की ना, सिमरन जो किया जिस चीज़ का, जो मंग है ठाकुर अपने ते, कुदरत ही दे रही है, लेफ्ट गो हैड, टेक इट। If you really want to live this sort of life as a human, go ahead. ये मदर नेचर ते ये सच्चाई है, कुदरत इसे रूप में इवॉल्व होती है। महाराज बयान कर दे कि जिन्हों ने अपने आप को साध तो जोड़ तोड़ लिया, उस गुरु तो, साधु तो, न शुभ गुणा तो, साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, तिन दुख न कबहू उतरै से जम कै वस पड़ियां। फिर उन्होंने दुख नहीं उतरता, वो जमा दे वस पै जांदियां। भाव जीवन स्वाए पीड़ा तो, जिन्हों सफरिंग कहने हैं, उस तो बिना होर कुछ नहीं रह जाएगा। अंतलियां लाइना च आ जाइए बिल्कुल। सब कहते जिन्नी राव्या प्रभापना से दिसन नित खड़ियां, जिन्हों ने प्रभु न निता प्रति राव्या, इंज लगा वो दर ते खड़ियां ने। रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़ियां। शिंगार की गल हो रही है मैटाफोरिक वे नाल, पर यह जीवन शुभ गुणा नाल सज गया। नानक बांझ है तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियां। गुरु अर्जन साहब कहते जेडे प्रभु की शरण आ गए, जिन्होंने ऐसा जीवन मान लिया, मैं उन्होंने चरणों की खाक मंगदा, मैं उन्होंने चरणों की तूड़ मंगदा हाँ। मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़िया। मंगर महीने का यह संदेश या इस जीवन रूपी मंगर दे विच है, बहुड़ न जन्मड़िया। साडा जम्मन मरण कटिया जाए, असी जो रीइनकारनेशन के कॉन्सैप्ट में असी गल करते हैं वो ना होए, कंप्लीट सैल्वेशन उसकी बात की गई। साहब रहमत करन, इन आलमी वाक़ियां जो चंगेरी प्रेरणा मिले सी, गुरमती हो सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चुता रहे हो जी। इत्थे समापन करिए, कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।